பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ராகணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளிப்பதின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தூக்கக்காரனும் ஆட்டக்காரனும் பாட்டுக்காரர்களும். பாப விநாச முதலியாரும் கவிராயரும். நடராஜா சம்பந்தமாக நிந்தாஸ்துதி பாடல் பாடினவர் பாப விநாச முதலியார் என்கிறவர். அவரை பற்றிய வாழ்க்கை விவரம் தெரியவில்லை. 18ஆம் நூற்றாண்டில் தஞ்சாவூரில் மகாராஷ்டிர ராஜவம்சத்திலே வந்த துளஜா மகாராஜா ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த போது அவரிடம் சம்மானம் பெற்றவர் அவர் என்று தெரிகிறதாம். அருணாச்சல கவிராயனும் அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் இருந்தவர்தான். அவன் ஸ்ரீரங்கத்தில் ராமநாடகம் அரங்கேற்றமானவுடன் கவிராயர் தன் ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் தஞ்சாவூர் ராஜ சதசிலேயும் அதற்கு அரங்கேற்றம் செய்ய நினைத்தானாம். ஆனால் அந்த சமயம் பார்த்து நவாப் மதர்மல்லின் படை தஞ்சாவூருக்கு வந்து முற்றுகையிட்டதால் அவன் ஆசைப்பட்டதை செய்ய முடியவில்லையாம். ஆனால் கவிராயர் வேறே பல இடங்களுக்கு போய் ஆட்பேற்றன்களாக அந்த நாளில் இருந்த பல பிரபுக்களால் யதேஷ்டமாக சம்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறார். மணலி முத்துகிருஷ்ண முதலியார் அவருக்கு கனகாபிஷேகமே பண்ணியிருக்கிறார். கவிராயரின் காலத்திலேயே ராமநாடகம் தேசத்தில் நன்றாக பிரச்சாரமாகி அவரும் சீர் சிறப்போடு இருந்திருக்கிறார். அவரது வாழ்க்கை பற்றி விவரமாகவே டீட்டெயில்ஸ் கிடைத்திருக்கின்றன. பாப விநாச முதலியாரை பற்றி அப்படி இல்லை. அவர் நிந்தாஸ்துதியாகவே பாடிக் கொடுத்திருக்கிற அழகான பாட்டுக்கள் மட்டுமே கிடைத்திருக்கின்றன. பிரச்சாரத்திலும் இருந்து வந்திருக்கின்றன. ஆனாலும் இப்போது பல வருஷமாக அவர் பாட்டு எதுவும் என் காதில் படவில்லை. நான் சொல்லப் போகிற பாட்டு ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பிரசித்தியாய் இருந்திருக்கிறது. முதலியார் தம்முடைய பாட்டுக்களை நாட்டியத்தில் அபிநயத்துக்கு ஏற்றபடி அமைத்திருக்கிறார். அதனால் அவற்றை பதங்கள் என்றே சொல்வார்கள். எல்லாம் உதிரி உதிரியான தனிப்பாட்டுக்கள் தான், ஒரே கதையாக தொடர்கிறவை இல்லை. கவிராயர் மாதிரி இல்லாமல் முதலியார் நன்றாக உடைத்தே பரிகாசம் பண்ணுவார். அதுவே ரசமாகவும் இருக்கும். பரிகாசத்திலேயே அங்கங்கே அவருடைய கனிந்த பக்தி உள்ளமும் தெரியும். தத்துவார்த்தமாகவும் சில இருக்கும். நல்ல விஷய ஞானம் உள்ளவர் என்றும் தெரியும். அப்படி ஆட்டக்காரனிடம் ஆதிரையானிடம் பாடின ஒன்றைத்தான் சொல்ல நான் பிரியப்படுவது. முதலியாரின் நடராஜர் பாடல். காலில் கொஞ்சம் அடிபட்டால் கூட அதை நிலத்தில் அழுந்த வைக்காமல் லேசாக ஊன்றிக்கொண்டுதான் நடக்கிறோம். நன்றாகவே பேரலைஸ் ஆகி கால் என்று ஒன்று கண்ணுக்கு தெரிந்தும் அது காரியத்துக்கு உதவாமல் முடம் என்று சொல்லும்படியே ஆகிவிட்டால் அதை நிச்சயம் பூமியில் வைக்கவே மாட்டோம், தூக்கித்தான் வைத்துக் கொண்டிருப்போம். ஒரு கால் இப்படியாகி இன்னொன்று நடக்கிற சக்தியோடு இருந்தால் அப்போது சக்தியுள்ள காலை மட்டுமே பூமியில் வைத்து மற்றதை தூக்கி கொண்டு நொண்டி நொண்டியே போவார்கள். நடராஜாவும் இடது காலை தூக்கித்தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். வலது காலை மட்டும் அபஸ்மார புருஷன் என்றும் முசலகன்
தமிழ் வழக்கிலே முயலகன் என்றும் சொல்கிற அசுரன் மாதிரியான ஒரு ரூபத்தின் மேலே அழுந்த வைத்திருப்பார். அபஸ்மாரம் என்றால் நினைக்கத்தகாத சிந்தனை, அதை துவம்சம் பண்ண வேண்டும். கோணாமானா சிந்தனை மாதிரியே காலும் கையும் கோண இழுத்து கொண்டு கிடக்கிற காக்காவலிப்புக்கும் அபஸ்மாரம் என்றே பெயர். முசலக ரோகம், முயலக நோய் என்பதும் அதைத்தான். கோணாமானா சிந்தனையை சிந்தனையாக பார்க்க முடியாதாகையால் ஸ்தூலத்தில் ஒரு ரூபமாக நடராஜாவின் வலது காலின் கீழே காட்டும்போது ஸ்தூலமான உடம்புக்கு ஏற்படும் கோணாமானா வலிப்பு வியாதியின் பெயரையே அந்த ஆசாமிக்கு வைத்திருக்கிறது. கால் கை வலிப்புத்தான் காக்கை வலிப்பு, காக்கா வலிப்பு என்று ஆனது. அந்த வலிப்புக்காரனை வலது காலால் மிதிக்கிற ஆட்டக்காரனே இடது காலை தூக்கி கொண்டிருக்கிறானே, தன்னிடமே அந்த வியாதியை அவன் வாங்கி கொண்டு முற்றி போய் அந்த கால் பேரலைஸே ஆகிவிட்டது போலிருக்கிறதே என்ற பாவம் முதலியாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம். அதையே ஹாஸ்ய கிண்டலாக்கி பாட்டு போட்டு விட்டார். காம்போதி ராகத்தில் போட்ட பாட்டு. முதலில் சொன்ன கவிராயர் பாட்டு மோகனம். பாட்டைச் சொல்கிறேன். நடமாடி திரிந்த உமக்கு இடது கால் உதவாமல் முடமானது ஏன் என்று சொல்லுவீர் ஐயா. இதுதான் பல்லவி. நடமாடி நட்டமாடி என்று இரண்டு விதமாகவும் ஆரம்ப வார்த்தையை வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் நடமாடி நாம் எல்லாருமே பண்ணுகிறது தான், அதாவது நடந்து போவது. நட்டமாடி என்றால் நடனம் ஆடி, ஆடி என்கிறது இங்கேதான் ஜாஸ்தி பொருத்தம். நடனத்தை ஆடல் என்றுதானே சொல்வது, அதனால் நட்டமாடி என்று பாடுவதே அதிக பொருத்தம் என்கலாம். ஆனாலும் அடுத்த வரி முடமாகி என்று டகாரமாக இருப்பதால் முதல் வரியையும் நடமாடி என்று பாடுவதுதான் பொருத்தம் என்றும் தோன்றுகிறது. நடனமாடி அப்படி ஆடியபடியே சுற்றி சுற்றி திரிந்த நீ இப்படி ஒரு காலை தூக்கி கொண்டு ஏன் அப்படியே ஒரே போஸில் எத்தனையோ வருஷமாக நின்று விட்டாய்? ஏன் இப்படி உன் இடது கால் வழங்காமல்? டான்ஸ்காரன் இரண்டு காலும் ஜதிகள் போட வேண்டியவன் ஒரு கால் பிரயோஜனப்படாமல் அதை தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கும்படி இருக்கிறது என்று கேட்டுவிட்டு, அப்புறம் அது இன்ன காரணத்தாலா என்று கவிராயர் கேட்ட மாதிரியே பாபவிநாச முதலியாரும் அடுக்கிக் கொண்டு போகிறார். அந்த பாட்டு மாதிரியே இங்கேயும் அனுபல்லவியிலே கேள்வி எதுவும் கேட்கவில்லை. சரணத்தில் தான் அதை ஆரம்பிக்கிறார். குஞ்சித சரணத்தை பற்றித்தானே கேள்வி. அதனால் பாட்டின் சரணத்திலேயே கேள்விகளை ஆரம்பிக்கிறார். திடல் மேவும் தில்லை நகர் மருவு பேரானந்த சுடை விரித்தாடினவா தேவ சிற்சபை அறிய என்பது அனுபல்லவி. கொள்ளிடத்துக்கும் வெள்ளாற்றுக்கும் நடுவே மலைப்பாங்காக இல்லாத சமவெளியில் சிதம்பர கஷேத்திரம் இருக்கிறது. அதுதான் திடல் மேவும் தில்லை நகர். அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக தன்னுடைய சொந்த ஊர் என்று சுவாமி ஒட்டிக்கொண்டு இருப்பதைத்தான் மருவு என்று சொல்கிறார். அப்படி இருந்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் இன்ன என்றே தெரியாத பிரம்மானந்தமான பேரானந்தத்திலே அவன் தனக்கென்றே விசேஷமான செஞ்சடையை இரண்டு பக்கமும் விரித்து கொண்டு ஆடுகிறான். அதைத்தான் இங்கே சொல்லி இருக்கிறார். சுடிகை சுடை என்பது சிவன் ஒருத்தனுக்கே இருக்கப்பட்ட விசேஷம் வாய்ந்த சடை முடிதான். சம்ஸ்கிருதத்திலும் வேதத்திலேயே வருகிற ருத்ரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து அதற்கு கபர்தம் என்று தனிப்பெயர் சொல்லி இருக்கிறது. அதனால் அவனை கபர்த்தி என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஞான ஒளியால் பிரகாசமாக இருக்கும் ஞானாகாசத்தையே நாம் பார்க்கும்படி அறியும்படி சித் சபை என்று ஆக்கிக்கொண்டு அங்கேதான் அவன் நடமாடித் திரிவது. தேவ சிற்சபை என்கிறதில் தேவ என்றால் பிரகாசமாயிருக்கிற என்று அர்த்தம். தேவலோகத்து சிற்சபை
என்று பொருள் கொண்டால் சரியில்லை. இந்த சபை தேவலோகத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. சித் சபை அறிய என்பதை சித் சபையில், அந்த சபையிலே அவனை தரிசிக்க வருகிற எல்லோரும் அறிய என்று நீட்டி அர்த்தமாக்கிக்கணும். இனிமேலே சரணம். அங்கேதான் நிந்தாஸ்துதியாக காரணம் கேட்டுக்கொண்டு போவது. திருநீற்றை சுமந்தீரோ நெருப்பான மேனிதனில் சீதத்தினால் மிகுந்த வாத குணமோ. திருநீற்றை சுமந்தீரோ என்பதற்கு சுமந்தீரே என்றே அர்த்தம். பழம்பாடல்களில் அப்படித்தான் வரும். சுவாமி இட்டுக்கொள்வது சந்தனமாக இல்லாமல் சுடுகாட்டு விபூதியாயிருக்கிறதே. ஏற்கனவே அவன் அக்னியாயிருப்பவன் ஆயிற்றே என்பதால் பக்தர்கள் விபூதி அபிஷேகம் பண்ணுகிற போதும் அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் விபூதி பூசும் போதும் அந்த விபூதியிலேயே ரொம்ப ஜில்லிப்பு சரக்குகள் சேர்த்திருப்பார்கள் போலிருக்கிறது. அப்படி பண்ண போக சூட்டு உடம்பிலே அந்த ஜில்லிப்பு சேர்ந்ததில் கோளாறாகி உனக்கு சீதளம் ஏறி அதனாலேயே இடது கால் வாதக்காலாகிவிட்டதா என்று இந்த முதல் கேள்வி வெளிப்படையாகவே கேட்கிறார். கவிராயர் மாதிரி மறைத்து இல்லை. இப்படியேதான் தொடர்ந்தும் ஒருமையுடன் மார்க்கண்டருக்கு உதவியாய் மரளி விழ உதைக்க சுடுக்கேறி உண்ட குணமோ. யமன் பிடிக்க வந்த போது தன்னையே கதியாய் கட்டிக்கொண்ட மார்க்கண்டேயரை ரட்சித்தே ஆகணும் என்ற சுவாமி அது ஒன்றே சிந்தையாயிருந்ததைத்தான் ஒருமையுடன் என்கிறார். மரளி என்றால் யமன், மரல் என்றால் சாவு. அதை உண்டாக்குகிறவன் மரளி. அவனை சுவாமி அந்த இடது காலால் தான் ஓங்கி ஒரு உதை விட்டே வதை பண்ணிவிட்டார். அப்புறம் மறுபடி உயிர் கொடுத்தார். அப்படி உதைத்ததால் அந்த கால் நன்றாக சுளுக்கிக் கொண்டு அதன் தொடர்ச்சியாக உண்டான தன்மையால் உண்ட குணம் என்பது உண்டான தன்மை என்பதே. அப்படியானதால்தான் முடிவிலே அந்த கால் முடமே ஆகிவிட்டதா. பறவை தன் திருவாசற்படி இடறிற்றோ. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு பெரியவர்கள் சாஸ்திரோக்தமாக கல்யாணம் நிச்சயித்து அது நடந்து கொண்டிருக்கும் போது சுவாமி ஒரு கிழ பிராமணர் வேஷத்தில் அங்கே போய் அவர் தனக்கு அடிமை, அதனால் தமக்கு தொண்டு செய்து கொண்டு தம்மிடமே கிடக்க வேண்டியவர், கல்யாணம் கார்த்திகை பண்ணிக்கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த உரிமை இல்லாதவர் என்று வாதம் பண்ணினார். பொய்ப்பத்திரத்தை மெய்மாதிரி காட்டுவது உள்பட என்னென்னவோ பண்ணி முடிவில் தாம் சுவாமியே என்று சுந்தரருக்கு தெரியும்படி செய்தார். உடனே சுந்தரரும் அவருக்கு மீளா அடிமை என்று தம்மை ஆக்கிக் கொண்டு விட்டார். அப்படி சாஸ்திரோக்த கல்யாணத்தை நிறுத்தியவரே அப்புறம் ஒரு சாப விமோச்சனம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக சுந்தரரை இசைவேளாளர் என்று சொல்கிற சமூகத்தைச் சேர்ந்த ரொம்பவும் புனிதமான பறவை என்பவளிடம் பிரேமை கொள்ளும்படியாகவும் அவளும் அவரை பிரேமித்து அவர்கள் உறவு ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியாகவும் பண்ணினார். இது திருவாரூரில். இது போதாதென்று அதே சாபத்தின் இன்னொரு பாதி விமோச்சனமாகணும் என்பதற்காக வடக்கே மெட்ராஸ் திருவொற்றியூரில் புலனடக்கத்தோடும் ஈஸ்வர பக்தியோடும் கன்னியாமாடத்தில், மாடம் என்கிறது இங்கே மடம் என்றே அர்த்தம் கொடுக்கும், அப்படிப்பட்ட இடத்தில் வசித்து கொண்டிருந்த வேளாள பெண்ணான சங்கிலி என்பவளுக்கும் ஆதி சைவ பிராமணரான சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கும் பரஸ்பர பிரேமை உண்டாகும்படியும் பண்ணினார் என்று நான் சொல்வதெல்லாம் அந்த கதாபாத்திரங்கள் உள்பட யாருக்கும் தெரியாமல் திரைக்கு பின்னால் இருக்கிற சூத்திரதாரியாக சுவாமி சந்தர்ப்பங்களை உண்டாக்கினதைத்தான். அப்புறம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாரூருக்கு திரும்பி வந்தார். இதற்குள்ளே பறவைக்கு திருவொற்றியூர் சங்கதி தெரிந்துவிட்டது. அது தெரிந்து அவள் தன்னிடம் ஒரே கோபமாயிருக்கிறாள் என்பது சுந்தரருக்கும் தெரிந்துவிட்டது. தாஸ்யம் என்ற அடிமை வழியில் பக்தி பண்ண ஆரம்பித்த அவர் போக போக சுவாமிக்கு ரொம்பவும் நெருங்கிய தோழராக, தம்பிரான் தோழர்
என்றே அவரை சொல்லும்படியாக சக்கியம் என்ற வழியில் சேர்ந்து விட்டார். ரொம்பவும் உரிமையுடன் சுவாமியிடம் எதையும் வற்புறுத்தி கேட்கும் அளவுக்கு போய்விட்டார். நன்றாக திட்டக்கூட செய்தார். அவருடைய பதிகங்களிலேயே நிறைய சான்று இருக்கிறது. அதனால் அவருக்கு வன்தொண்டர் என்றும் ஒரு பெயர் ஏற்பட்டுவிட்டது. இப்போது சுந்தரர் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் சுவாமியிடம், நீயே பறவையின் வீட்டுக்கு தூது போய் அவளை சமாதானப்படுத்தி ஊடலை தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுவிட்டார். அதைவிட ஆச்சரியம், சுவாமியும் ஆஹா என்று ஒப்புக்கொண்டார். லோகத்தின் பார்வையில் ஒரு ஆடல் மகளோடு ஒருவருக்கு இருந்த தகாத உறவுக்கு விரிசல் ஏற்பட்ட போது அதை ஒட்டி வைப்பதாகவே தோன்றும் அகாரியத்தை, செய்யத்தகாததை செய்ய புறப்பட்டு விட்டார் பக்த பராதீனர். அப்போது வேக வேகமாக பறவை வீட்டுக்கு போனாயே, அந்த வேகத்திலே அவளுடைய வீட்டு வாசல்படி இடறி விழுந்து விட்டாயா? விழுந்ததில்தான் இடது கால் முடமாச்சா? இப்படி பாப விநாச முதலியார் கேட்கிறார். இவருக்கும் தான் சுவாமியிடம் அசாத்திய துணிச்சல். இப்படி துணிச்சலா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே இவருக்கும் சரி அந்த வன்றொண்டருக்கும் சரி சுவாமியிடம் ஒரே உருக்கமயமான பக்தி. அதனால், சுவாமியே, உன்னை இப்படி இடது கால் உதவாதவனாக பார்க்கிற பரம துர்பாகியம் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதே. நான் பண்ணின மகா பாபங்களால் தான் எனக்கு இப்படி ஒரு மனக்கஷ்டம் உண்டாகணும் என்றே உன் காலை முடமாக்கி கொண்டு காட்டுகிறாயா என்று அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார். 2 வார்த்தையில் இத்தனை அபிப்பிராயத்தை கேப்சியூலாக அடக்கி கேட்கிறார். எத்தன் பாபமோ என் சிவனே. முதல் 2 வார்த்தையிலேயே கேள்வி அடங்கிவிட்டது. அப்புறம் அவருக்கு இருக்கிற பரம பக்தியில் என் சிவனே என்று தன்னுடைய உடைமையாகவே அவர் சுவாமியை கூப்பிடுவது நம்முடைய நெஞ்சை தொடுகிறது. என்னுடைய சொந்த சுவாமியே, நான் பண்ணின பாபத்துக்காக எனக்கு மனக்கஷ்டம் என்ற தண்டனை தரணும் என்றே திரிமூர்த்திகளிலும் பிரதானமாயிருக்கப்பட்ட நீ உன் காலை முடமாக்கி கொண்டாயா என்று கேட்கிறார். எந்தன் பாபமோ என் சிவனே, மூவர்க்கும் முதல்வன் என நடமாடி திரிந்த என்று அந்த சரணம் பல்லவியோடு சேர்ந்து முடிகிறது. சரணம் முடிந்ததை தவிர கேள்விகள் முடியவில்லை. அதனால் இன்னொரு சரணம் பாடியிருக்கிறார். இவர் பேர் பாப விநாசம். தான் பண்ணின பாபத்தால் தான் அவன் முடமாக ஆனதா என்று மேலே கேட்டார். அடுத்த சரண ஆரம்பத்தில் பாபம் விநாசமாவதை சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அதிலே நிந்தை கேலி எதுவும் இல்லை. பரம தத்துவத்தையே பரம பக்தியோடு கேள்வி மாதிரி ஆக்கி கேள்வியே அதற்கு பதிலும் ஆகிவிடும் லீடிங் கொஸ்டின் ஆக்கி கேட்கிறார். பின்னிட்டு அந்த சரணத்தில் வருகிற 2 கேள்விகளும் அதே மாதிரியானவைதான். உசந்த விஷயத்தை நல்ல காவிய பாஷையில் கேள்வியாக கேட்கிறார். முதல் கேள்வி, பக்தி செய்யும் பெரியோர்கள் பாபநாசனமாகும் பரமபதம் இது என்று தூக்கி நின்றததுவோ? மகாபக்திமான்களாக இருக்கப்பட்டவர்களுக்கும் பூர்வ கர்மாவால் ஏற்பட்ட பாபம் என்பது இருந்து கொண்டு அவர்களை கொஞ்சமாவது பழிவாங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கும். முடிவாக சுவாமிதான் பரம கருணையினாலே அந்த பாபத்தை நாசம் செய்து அவர்களுக்கு மோக்ஷானுகிரகம் கொடுப்பார். நடராஜா நடனத்தாலேயே 5 தொழிலும் புரிவதாக சொன்னேனே, அதில் முடிவாக இந்த மாய பிரபஞ்ச சிருஷ்டியையே பக்தர்கள் விஷயத்தில் இல்லாததாக பண்ணி அதிலே அங்கமான அவர்களுடைய பூர்வ பாபத்தையும் நாசமாக்கி மாயைக்கு அப்பாற்பட்ட தம்முடைய பரமபதமான மோட்சத்தில் சேர்த்து கொள்ளும் அனுகிரகம் என்ற 5வது தொழிலை செய்வது அந்த தூக்கிய திருவடி, இடது திருவடிதான். நாட்டியமாடுகிற அழகில் வளைந்து இருக்கும் அதைத்தான் குஞ்சிதபதம், குஞ்சித பாதம் என்று சொல்லி ரொம்பவும் ஸ்தோத்தரிப்பது. குஞ்சிதம் என்றால் வளைந்திருப்பது. அந்த திருவடியின் இந்த நிஜமான மகிமையைத்தான் நையாண்டியாக இட்டுக்கட்டி உண்டாக்கின சிறுமை இல்லை, நிஜமான தத்துவத்தை தான் சொல்லி இங்கே கேட்கிறார்.
பாபநாசம் பண்ணும் பரமபதம் இதுதான், பிடிச்சுக்கோங்கோ இதை என்றுதான் சுவாமி அந்த காலை தூக்கி எடுத்து காட்டுகிறாரா என்று கேட்கிறார். இப்படி காட்டுவதைத்தான் முடமானதாக மிஸ்டேக் பண்ணிக்கொண்டேனா என்று கேட்காமலே கேட்கிறார். காவிய அழகிலே இதையும் மிஞ்சுவதாக இன்னொரு தத்துவ சத்தியத்தை அடுத்த கேள்வியாக போடுகிறார். உன்னுடைய வாம இடது பாகம் பூராவும் அம்பாளுடையதாகையால் இந்த தூக்கிய திருவடியும் அவளை சேர்ந்ததுதான். அவள் யார்? உன்னிடம் பரம பிரேமை கொண்ட சிவகாமி. பட்டக்கட்டை மாதிரி இருந்த உன்னை தன்னிடம் பிரேமிக்கும்படி பண்ணுவதாலும் சிவகாமி. நீ கட்டையாட்டம் இருந்தாலும் அவளோ கொடி மாதிரி இருக்கிற சிவகாம வள்ளி. வள்ளி என்றால் கொடி. பார்வைக்கு இப்படி லலிதமாக லேசாக இருந்தாலும் அவளுடைய சக்தி பெரிசாக இருக்கிறது. மரம் மாதிரி உள்ள உன்னையே அசைத்து பிரேமையை உண்டாக்கி விடுகிறாள். உங்கள் 2 பேர் பிரேமையும் சங்கமித்து ஜீவலோகம் முழுவதிடமும் பரம கருணை என்பதாக கொடி மாதிரி படர்ந்து கொண்டே போகும்படி அவள்தான் பண்ணுகிறாள். இருந்தாலும் அவள் பார்வைக்கு கொடியாகத்தான் ஒரே துவளலாக துவண்டு இருக்கிறாள். உன்னுடைய ரூபத்தில் இடது காலாக இருந்து கொண்டு அங்கே துவண்டு வளைந்திருப்பதோடு பக்கத்திலே தனிமூர்த்தியாக நிற்கிற போது இடுப்பை வளைத்து கொண்டு உடம்பையே துவளவிட்டு கொண்டும் இருக்கிறாள். அப்படிப்பட்டவளின் அந்த மிருதுவான பாதத்தை நாட்டியரங்கத்தின் கெட்டித்தரையில் வைத்தால் நொந்து போகுமே என்றுதான் கீழே வைக்காமல் தூக்கிக் கொண்டிருக்கிறாயா? நாட்டியமாடுகிறவர் ஜதிகளை நன்றாக அழுத்தமாக போட வேண்டும் என்பதால் அதன் அடித்தரையை கெட்டி பண்ணித்தான் வைத்திருப்பார்கள். அந்த கெட்டித்தரையில் பூங்குடி பாதத்தை வைக்கவாவது என்று தயக்கம் கொண்டே தூக்கி எடுத்திருக்கிறாயா? சக்தி சிவகாமவல்லி தன் பாதம் நோகுமென்றே தரையில் அடி வைக்க தயங்கி நின்றததுவோ? முடிவான அடி, திருவடியை பற்றியதேயான பாட்டின் கடைசி அடி நிஜ காரணங்களில் இன்னொன்றை கேள்வி ரூபத்தில் தெரிவிக்கிறது. யதார்த்த சத்தியத்தை அப்பட்டமாகவே பேர் ஃபேக்ட் ஆகவே அது தெரிவிப்பதாக சொல்லலாம். தத்துவம், காவியநயம் ஆகியவற்றோடு அந்த கேள்வியும் இருந்தால் பாட்டு முடிந்துவிட்டதே என்று நமக்கு துக்கமாக இருக்குமென்றே சாகித்ய கர்த்தா இப்படி பண்ணி இருக்கலாம். ஈஸ்வரன் கைலாசபதியாகவும் மகாவிஷ்ணு வைகுண்டாதிபதியாகவும் இருக்கிறார் போல சத்தியலோகத்துக்கு அதிபதியாயிருப்பவர் பிரம்மா. அவர்தான் இந்த டான்ஸ் கச்சேரிக்கு தாளம் அமர்த்தி கொடுப்பவர். மகாவிஷ்ணு மிருதங்கம் வாசிப்பார். பிரம்மா கையாலே தாளம் நன்றாக அரைந்து போட்டு கொண்டிருப்பார். அதற்கேற்கத்தான் பரமேஸ்வரன் இந்த காலையும் அந்த காலையும் மாற்றி மாற்றி தூக்கி தரையில் குத்தி குதித்து ஆடுவது. அப்படி ஆடுகிற போது அவர் இடது காலை தூக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம். தான் இன்றைக்கு ஆடுவது போதாது, என்றைக்கும் அழகுக்கு அழகான விக்கிரக ரூபமாகவும் நாம் இருந்து கொண்டு ஜனங்கள் கண்குளிர தரிசனம் பண்ணும்படியாகவும் இதை ஆக்கித்தர வேண்டும் என்று கிருபாநிதியான சுவாமிக்கு தோன்றிவிட்டது. உடனே அந்த க்ஷணத்தில் என்ன போசோ அதையே ஸ்னாப்ஷாட் என்று எடுத்து எந்த நாளும் இருக்கிற போட்டோ படம் ஆக்குகிற மாதிரி அவர் சித்திரமாக இல்லாமல் சில்பமாக சிதம்பரத்தில் எத்தனையோ காலமாக ஜனங்களை ஆகர்ஷித்து கொண்டு வந்திருக்கிற சௌந்தர்ய விக்கிரகமாக ஆகிவிட்டார். விக்கிரகம் ஆனாலும் வெறும் சிலையா இல்லாமல் ஜீவக்களை ததும்பிக் கொண்டிருக்கிற சுவாமியின் ரூபமாகவே இருப்பது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரே போஸில் தானே இருக்க முடியும். அப்படித்தான் அவர் ஒரு க்ஷணம் காலை தூக்கியதே சாஸ்வதமாக ஆகி கால் ஊனமாகிவிட்டதா என்ன என்று நினைக்கும்படி பண்ணி இருக்கிறதா? சத்தியலோகாதிபதி தாளத்திற்கு ஏற்க நடம் தாக்கியே ஒரு காலை தூக்கி நின்றததுவோ? இதுதான் அந்த பாட்டில் பதம் என்கிற வகையைச் சேர்ந்த பாட்டில் முடிவான அடி. பதம் என்பதும் அடி
என்று அர்த்தம் கொடுக்கும். கடைசியில் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து திருவடி பெருமையை சொல்வதுதான் சுவாதீனம் காட்டும் ஆனந்த பக்தி. இப்படி மணிமணியாக 2 பாட்டுக்கள், ஸ்ரீரங்கத்து தூக்கக்காரனையும் சிதம்பரத்து ஆட்டக்காரனையும் கேள்விக்கு மேல் கேள்வியாக கேட்டு 2 பாட்டுக்காரர்கள் போட்டவை. ஒருத்தர் தூக்கக்காரனை பாட்டாலேயே ஆட்டி அசக்கி எழுப்பி விடுகிறார் என்றால், மற்றொருத்தரோ ஆட்டக்காரனையே ஆட்டி வைத்து விடுகிறார். மூக்கை சிந்தி போட்டுக்கொண்டு எதற்காகவாவது சுவாமியிடம் அழுவதுதான் பக்தி என்றில்லாமல், சுவாதீனத்துடன் அவனிடம் ஆனந்தமாக கேள்வி கேட்டு குடைவதும் பக்திதான் என்று நமக்கு தெரிவித்து, கேட்கிற போதே நமக்கும் அந்த ஆனந்தம் தரும் பாட்டுக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. உடுக்கையும் மழுவும் உலப்பிலாமானும் மிடுக்குடன் சூலமும் மதிநதி முடியும் நடுக்கிட மரலியை நோக்கிடு பார்வையும் துடுக்கான நடையும் தூய வெண்ணீரும் இடு கண்களையும் ஈசனார் விடுத்து உடுக்கும் காவியும் உயரிய தண்டம் கொடுக்கும் கமல கரமும் கொண்டு எடுக்கும் கோதமே எம் குருநாதன் அடுக்கும் அன்பர் அல்லல் தீர்த்து சொடுக்கும் கணத்தில் சோகம் களைந்து கெடுக்கும் தேவினை ஒழித்தே அருளை கொடுக்கும் சந்திர சேகர குருவாமிடுக்குடன் தோன்றி மீளா துயர் பல தடுக்கும் காஞ்சி தவமுனிவர் எடுக்கும் முடிவுகள் இம்மைக்கு நலமே முடுக்கிய விதியும் மாறுமே எளிதாய் கெடுக்கும் தீவினை ஒழித்தே அருளை கொடுக்கும் சந்திர சேகர குருவாம் சந்திரசேகர சத்குருவாமே. பெரியவாள சிவனுடைய சொரூபமாவே பார்க்கிற மாதிரி இது திருப்புகள்ல அமைக்கப்பட்டிருக்கு. பெரியவா கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டா எதுதான் நடக்காது, நடக்க முடியாது, இது நடக்காது, யாராலையும் முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிற காரியங்கள்லாம் ரொம்ப சுலபமா முடிச்சுடுவா. பெரியவா ஏதாவது ஒன்று சொல்லி செய்ய சொன்னான்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும். பெரியவா எதுக்காக மௌனமா இருந்துட்டு பதிலே சொல்லாத இருந்தான்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும். காரணம் இல்லாத எதுவுமே பெரியவா பண்ண மாட்டா. பெரியவா அந்த பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம்ன்றதுக்கு நமக்கு பலவிதமான உதாரணங்களை நம்ம காட்டலாம். ஒரு சமயத்துல சேலத்திலிருந்து ஒருத்தர் ஒரு பிரதோஷத்துக்கும் ஒரு பக்தை ஒருத்தர் கொடுத்து அனுப்புற நெய் சர்க்கரை எடுத்துட்டு பெரியவாட்ட கொண்டு சமர்ப்பிப்பார். அவர் யாரும் இல்ல, காஞ்சி மணி மண்டபம் கட்டினார்ல ஊர் இருக்கையில அந்த பிரதோஷ மாமா தான்.
அந்த பிரதோஷ மாமா சேலத்துல உத்தியோகத்துல இருந்தபோது பிரதோஷம் தவறாத பெரியவாளை பாப்பா இல்லையா, வரும்போது அங்கேருந்து ஒரு பக்தை கொஞ்சம் நெய் சர்க்கரை எல்லாம் பெரியவாளுக்கு மடியா கொடுத்து அனுப்புவா. ஒரு சமயம் பெரியவாளுக்காக எடுத்துன்னு வரபோது பிரதோஷ மாமா என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த தடவை நான் பிரதோஷத்துக்கு போயிட்டு பெரியவா சன்னதியில நான் உபவாசம் இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ அந்த பக்தை சொன்ன, நீங்க உபவாசம் இருக்க போறா, தன்னுடைய பக்தர்கள் தன்னுடைய அடியார்கள்லாம் உபவாசம் இருந்தாக்க பெரியவா தாங்க மாட்டாளே, பெரியவா சந்நிதியில போய் நீங்க உபவாசம் இருக்கேன்னு சொல்லலே, பெரியவா தாங்க மாட்டாளே. இல்ல நான் இந்த தடவை உபவாசம் இருக்கிறதா இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் கிளம்பிட்டார். சரின்னு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்காக தரிசனம் பண்றதுக்காக பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. அங்க வந்து எல்லாருடையும் மடத்துல இருக்கவாள்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் பெரியவாளை விசிராந்தியா போய் பார்க்கலாம், யாரோ வந்திருக்கா பெரியவா பேசிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி பெரியவாள் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்கலாமே. பிரதோஷ மாமாக்கு இல்லாத உரிமையா, அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் இல்லையா, ஆனா கூட யாரோ முக்கியமானவா வந்து பேசிட்டு இருக்கா, அந்த பிரமுகெல்லாம் வந்திருக்கச்சா நம்ம போய் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம், சித்த நாள் கழிச்சு பார்க்கலாம்னு அவர் தனியா இருந்துட்டார். அப்போ பெரியவாள் ரொம்ப அணுக்க தொண்டர் ஒருத்தர் சிப்பந்தி அங்கிருந்து வந்தார். இவர்கிட்ட வந்து சொன்னார், உங்களை பெரியவா முதல்ல போஜனம் பண்ணிட்டு வர சொன்னா, உள்ள போய் நீங்க போஜனம் பண்ணிட்டு மற்றவாள்லாம் அங்க சாப்பிட்டு இருக்கா, நீங்களும் போயிட்டு மடத்துல சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வந்து அவரை பார்க்க சொன்னாங்க. இல்ல இன்னைக்கு வந்து அப்படின்னு ஏதோ ஆரம்பிச்சார். அதெல்லாம் இல்ல, பெரியவா சொல்லிட்டா உங்களை போஜனம் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் அவரை பார்க்க சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டா. உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, வேற வழியே இல்ல, பெரியவாளே சொல்லிட்டா போய் போஜனம் பண்ணிட்டு வந்து என்ன பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் போய் நான் வந்து இல்ல நான் என் இஷ்டப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படி இப்படின்லாம் அங்க போய் நடக்கிற காரியம் அதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்ல. அதோட பெரியவாட்டம் ரொம்ப பரம பக்தரானவர் அவர், பெரியவா கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டார். அப்பேற்பட்டவர் பெரியவா சொன்ன வார்த்தையை கேட்காத இருப்பாரா. சரின்னு உள்ள போனார். நல்லா சம்பரமா எல்லாத்தையும் போஜனத்தெல்லாம் முடிச்சுண்டு சரி எப்ப பெரியவா கூப்பிடுவோ போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெடியா இருந்தார். அப்புறம் பெரியவாளை பார்த்து பெரியவாளோட அவர்கிட்ட ஏதோ ஆலோசனைக்கா வந்திருந்தவாள்லாம் கிளம்பி போயிட்டா. கிளம்பி போன அப்புறம் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு பிரதோஷமாமா போனார். அங்க போனோடனே பெரியவாளோட அளவலாவி உட்கார்ந்து இது பண்ணும்போது பெரியவா சொன்னாலாம், இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் சீக்கிரமாவே பிட்சை பண்ணிட்டேன், ஆனா கூட ஒன்னு என்ன தெரியுமோ, எனக்கு பசியே ஆறலப்பா, இன்னைக்கு நான் பிக்ஷா நன்னாதான் கொடுத்தா எல்லாம் நன்னாதான் இது பண்ணேன், இன்னைக்கு வழக்கத்தை விட இன்னைக்கு நன்னாவே பிக்ஷை பண்ணேன், ஆனா கூட இன்னைக்கு என்னவோ தெரியல, எனக்கு போஜனம் பண்ண ஒரு திருப்தியும் இல்ல, பிக்ஷாவந்தனம் பண்ண திருப்தியும் இல்ல, பசியும் ஆறவே இல்ல. இப்ப நீ போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்த பத்தியா உள்ள, இப்ப நீ சாப்பிட்டுட்டு வந்த உடனே எனக்கு பசி எல்லாம் ஆறிப்படுத்து தெரியுமோ அப்படின்னு பெரியவா. இது என்னது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே, நீ போய் உள்ள போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்த உடனே எனக்கு பசி எல்லாம் ஆறி போயிடுத்து, இப்ப எனக்கு அப்படியே நன்ன திம்னு இருக்கு, எனக்கு கவலையே இல்லை அப்படின்னாலாம். இது என்னன்னா பக்த பராதீனான பெரியவா, பக்தன் வயிறு ரொம்பிடுத்துன்னா தன் வயிறு ரொம்பிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு ரொம்ப நன்னா தெரியுது பார்த்தல. இன்னொரு இன்சிடென்ட்ஸ் ஒண்ணு, ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். ஒரு பெரியவாளோட பக்த ஒருத்தி என்னன்னாக்கா பெரியவாளை பார்க்கணும்னு ரொம்பலாம் ஆசைப்படுறதா, அன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணி கிளம்பிட்டா. அந்த சமயம் பார்த்து ஊர்ல இருந்து இவருடைய பேரன் பேத்தி எல்லாம் வந்துட்டா. அந்த பேரன் பேத்தி எல்லாம் என்ன பண்றது, மாம்பழம்னு வச்சுப்போமே, அந்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கி அவ வந்து மயிலாப்பூருக்கு இங்க வரணும் வந்துட்டா. ஆட்டோல வந்து எல்லாம் முடிஞ்சிருது. இந்த மாமி கிளம்பிட்டு இருக்கா காஞ்சிபுரத்துக்கு. கிளம்புற அவசரத்துல சரி வாங்க வாங்க உட்காருங்க, நான் போயிட்டு பெரியவாளை பார்த்துட்டு சாயங்காலத்துக்குள்ள வந்துடுறேன், நீங்க இருப்பேடம்னு 2-3 நாள் அப்படின்னு கேட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா வந்தவாதுல ஒரு பைய காணும். தேடி தர எங்க பார்த்தாலும் காணும். அதுல அந்த பையன் இருக்கானே இந்த பாட்டியோட பேரன், அவனுக்கு பெரியவாட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு, அவனுக்கு ரொம்ப அருமையான பெரியவா படம் ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு. அது அந்த பையில வச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கான், பாட்டிக்கிட்ட காமிக்கணும்னு. வந்து பார்த்தா பையவே காணோம். என்ன பண்றது, அங்கே இங்க ஓடி கீடி என்னன்னோ பண்ணி பாக்குறான், பை இல்ல. சரின்னு என்ன பண்ணா, நேர அவன் எங்க ஆட்டோ ஏறினான்னா மாம்பழம் ஸ்டேஷன் கிட்ட அப்படின்னு வச்சுப்போமே, அந்த மாம்பழம் ஸ்டேஷனுக்கே அந்த ஸ்டாண்டுக்கே போயிட்டான். அங்க போய் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோக்காரர், நான் காத்தால வந்தேன், அந்த ஆட்டோவில் தான் நான் போனேன் மயிலாப்பூருக்கு, அவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பார், அவரோட வண்டியில என்னோட பை ஒண்ணு விட்டுட்டேன் போல இருக்கு, அது தேடின்னு தான் வந்து அவர் இல்லையா, அவர் இல்லையே, அச்சோ அவர் இல்லைன்னா எங்க போய் தேடுறது,
அவரும் நம்ம பையன் இது கொண்டு வந்து கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா, பெரியவா படம் இந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கும் போது அந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்டு பக்கத்துல ஒரு கடை, அந்த கடையில இருக்கிறவர், தம்பி இங்க வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். நீ தானே அந்த ஆட்டோல வந்த, நீ தானே மயிலாப்பூர்ல இருக்க, அது பாரு இந்த பை இந்த ஆட்டோக்காரர் கொடுத்துருக்கார், நீ அந்த பைய வச்சுட்டு போயிட்டியா, அவரும் மறதியா எடுத்துன்னு வந்துட்டார், யாரா வந்து கை கேட்டானா அடையாளம் கேட்டு குடு அப்படின்னு. இந்த பையில என்னென்னலாம் இருந்தது சொல்லு அப்படின்னு. இந்த பையன் அவனோட பை தானே, அதுல என்னென்ன இருந்தது எல்லாம் சொன்னான். அதுல பெரியவா படம் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னான். இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே அந்த மனுஷனும் அந்த கடைக்காரர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணார். செக் பண்ணி எல்லாம் பார்த்து ஆமா இது உன்னோட பை தான், நீ வந்தா கொடுக்க சொன்ன அப்படின்னு கொடுத்த உடனே இந்த அம்பியை என்ன பண்ணா, அந்த கடைக்கார்ட்ட ரொம்ப நன்றியை சொல்லி அந்த ஆட்டோக்காரர் வந்தா, என்னுடைய நன்றியை சொல்லப்பா, பெரியவா எனக்கு வந்து கிடைக்கணும்னு இருக்கு, பெரியவா எனக்கு கிடைச்சிட்டா, இன்னைக்கு நிஜமாவே நான் புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் தான் எனக்கு இன்னைக்கு நல்ல நாள், இன்னைக்கு ஈதினமும் சிதுனமும் அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமி சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப புண்ணியமான நாள். இன்னைக்கு இந்த நாள்ல எனக்கு பெரியவாளுடைய படம், ஒரு குருவனுடைய படம் எனக்கு கிடைச்சது, நான் தொலைச்சு இழந்து போயிட்டேன், இது கிடைக்காதுனுமே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு அந்த நேரத்துல பெரியவா இல்ல ஆத்மார்த்தமான பக்தி உள்ளவளை நான் என்னைக்குமே கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பெரியவா என்னை தேடி என்னை வந்து திருப்பி அடைஞ்சுட்டா இல்லையா, அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு ஆசீர்வாதமா நான் நினைக்கிறேன். பைய வாங்கிட்டு திருப்பி ஊருக்கு போயிட்டு பாட்டி கிட்ட கொண்டு போய் காமிக்கிறதுக்கு போனா, நான் பாட்டி ஊருக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வந்துட்டா. பாட்டி ஊருக்கு போயிட்டு அங்க பெரியவாட்டெல்லாம் வேண்டின்னு வந்துட்டா. இங்க வந்த உடனே பெரியவாளுடைய படத்தை காமிச்சு பேரன் சொன்ன உடனே பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இன்னைக்கு பெரியவா தரிசனத்தை நான் அங்க போய் பார்த்தேன், இங்க வந்து பெரியவா படத்தை நான் இங்க தரிசனம் பண்ணேன், என்னே பெரியவாளுடைய கருணைன்னு சொல்லி எல்லாம் வீடு முழுக்க இன்னைக்கு ரொம்ப கொண்டாட்டம்னு அப்பேற்பட்ட ஒரு கொண்டாட்டம் தான். நாமளும் இந்த நிகழ்ச்சியை நினைச்சு நாமளும் கொண்டாடுவோம். நமக்கும் பெரியவாளை சரண் அடைஞ்சோன்னா என்ன வேண்டின்றாலும் நியாயமான கோரிக்கையா இருந்தா பெரியவா நடத்தி வைப்பா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். திருப்பாதிரி புலியூரில் இருக்கிறதே தான் திருவாரூர் தேர் திருப்பணிக்கு பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சு அது முடிஞ்சு ரதோத்சவம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கேருந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து பெரியவா 1926ஆம் வருஷம் புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணினா. பாண்டிச்சேரி விஜயம் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு முக்கியமான ஒண்ணு. அதுக்கு முன்னால 1906ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பரமகுரு கலவ பெரியவான்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 66வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 1906ஆம் வருஷம் புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் 1927 பெரியவா புதுச்சேரிக்கு முதல்ல விஜயம் பண்றா. இந்த புதுச்சேரி வரத்தே இந்த புதுச்சேரி ஸ்டேட்ல ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு விசேஷ மரியாதைகள்லாம் உண்டு. அத பிரெஞ்சு அரசாங்கமே அப்படி நியமனம் பண்ணி வச்சிருந்தது. அந்த அரசாங்கத்தின் சார்பில் அவா செலவுல இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் விஜயம் பண்றான்னா இந்த புதுச்சேரி ஸ்டேட் முழுக்கலும் தோரணங்கள்லாம் கட்டி வீதி எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி பெரிய வரவேற்பு வளைவெல்லாம் வச்சு ஆர்ச்செல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்றது. அதே மாதிரி எல்லையிலேயே பீரங்கிகள்லாம் முழங்க, பேண்டு வாத்தியங்கள்லாம் முழங்க, போலீஸ் அணிவகுப்போட, பிரெஞ்சு கவர்னர் அவர் மனைவியோட குடும்பத்தோட மற்றும் அந்த முனிசிபல் சேர்மன், அந்த முனிசிபல் மேயர் முதலான அரசாங்க உயர் அதிகாரிகள் எல்லாரும் வந்து பூர்ண கும்பத்தோட வரவேற்றுன்னு பெரியவாளை அந்த காமகோடி பீடாதிபதிகளை அழிச்சுன்னு போனோம் அப்படிங்கிறது பிரெஞ்சு அரசாங்கம் நியமிச்சது. அப்படிதான் பெரியவாளுக்கு இந்த வரவேற்பெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அரசாங்க வரவேற்போட மரியாதைகளோட பெரியவா புதுச்சேரியில விஜயம் பண்ணினா. வேதஸ்ரேணி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் சொல்றா. வேதம் இருந்த இடமா இருக்கு வேதச்சேரி. இங்க மெட்ராஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேதஸ்ரேணி, வேளச்சேரி அப்படிங்கிறா. அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு. வேதத்தோட காடாவே இருந்திருக்கு. வேதம் நிறைஞ்ச பூமியா இருக்கு. அதனால்தான் பலருக்கு பாரதியும் பாடின வேதம் செழித்த தமிழ்நாடு அப்படின்லாம் சொல்லி பாடியிருக்காரு. அப்படி அந்த புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணினா பெரியவா. அந்த புதுச்சேரி யாத்திரைகள்லாம் முடிச்சுண்டு தென்னார்காடு ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே வடவாம்பலம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பன்ருட்டிக்கு பக்கத்துல இருக்கு. விழுப்புரத்துக்கும் பன்ருட்டிக்கும் நடுப்புற இருக்கு வடவாம்பலம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். சின்ன கிராமம். இந்த வடவாம்பலத்துக்கும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கும் என்ன ஒரு
தொடர்பு அப்படின்னா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 58வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் ஆத்மபோதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறது அவளோட திருநாமம். அந்த 58வது பீடாதிபதிகள் ஆத்மபோதேந்திரல் சித்தியான ஸ்தலம் இந்த வடவாம்பலம்ங்கிற ஸ்தலம். இந்த ஆத்மபோதேந்திரல் யாரு அப்படின்னா, இந்த பஜன சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் நாம சங்கீர்த்தன சித்தாந்தம் தெரிஞ்சவாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். உலக பிரசித்தமான பகவன் நாம போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஒரு மகான். இவரோட அதிஷ்டானம் தஞ்சாவூர் ஜில்லால கோவிந்தபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு. இவர் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 59வது பீடாதிபதிகள். இந்த 59வது பீடாதிபதிகளான நாம சித்தாந்தம் பண்ணின பகவன் நாம போதேந்திராளோட குருநாதர் இந்த ஆத்ம போதேந்திராள். போதேந்திராவோட பெருமை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து அவரோட குருவா இருக்கிறவர் அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட மகானா இருக்கணும், தபஸ்வியா இருக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துக்கலாம். போதேந்திராள் சரித்திரத்துல பார்த்தேன்னா, காசியில இருந்த இந்த ஆத்மபோதேந்திர காசியிலேயே இருந்தா. ஸ்ரீருத்ரத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கா. பெரிய மகா தபஸ்வி. அவ சிருஷ்டி பண்ணினான்னு சொல்லணும். போதேந்திரால சிருஷ்டி பண்ண அவ அப்பா அம்மா அந்த ஆச்சாரியர்கள்ட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா. இந்த குருவோட பிரசாதத்தினால, குரு அனுகிரகத்தினால்தான் போதேந்திராள் பிறந்ததே. பிறந்து அதுக்கப்புறம் மடத்திலேயே இந்த ஆச்சாரியர்கள்ட்டே வளர்ந்து எல்லாம் பண்ணினவர். அந்த குழந்தையான அவரை கூப்பிட்டு காசியில போதேந்திராளுக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து மந்திரோபதேசம் எல்லாம் பண்ணி நீ தெற்க போ, உனக்கு வேற வேலை காத்துன்னு இருக்கு, கலியில எல்லாரையும் கரையேற்றுறதுக்கு முக்கியமான நாம சித்தாந்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் ஆக்ஞை பண்ணி, அவரோட ஆக்ஞை பேர்ல தான் போதேந்திராள் பின்னால தென் திசைக்கு வந்து நாம சித்தாந்தம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னு இந்த சரித்திரம் எல்லாம் போறது. இது எத்தனைக்கும் காரணமா இருந்தவர் இத்தனை நாம சித்தாந்தத்துக்கெல்லாம் குரு ஸ்ரீமத் போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள். அப்படின்னா இந்த நாம சித்தாந்தத்துக்கெல்லாம் குருவான போதேந்திராளோட குரு, அதாவது நாம சித்தாந்தத்துக்கு பரமகுரு ஸ்ரீமத் ஆத்ம போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், மகா தபஸ்வி. அவர் சித்தியான ஸ்தலம். காசியிலேருந்து ராமேஸ்வர யாத்திரை வரத்தி இந்த வடவாம்பலம்ங்கிற இடத்துல தான் அவ சித்தியானதா சரித்திரம் சொல்றதும் அடுத்து வரலாறு. இவா கிட்டத்தட்ட 300 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து சித்தியாகி. அவ சித்தியான காலத்துல அந்த சன்னியாசியை ஒரு இடத்துல பூமிக்கு அடியில வச்சு மேல பிருந்தாவனமோ அதிஷ்டானமோ ஏதோ வச்சு எல்லாம் பண்ணிருப்பா. அது சம்பிரதாயப்படி எல்லாம் பண்ணிருப்பா. ஆனா காலப்போக்குல சில மாறுதல்கள்னால இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட அதிஷ்டானம் எதுன்னு தெரியாத போயிடுத்து. காரணம், பக்கத்துல தென்பண்ணையாறு, தட்சிண பினாக்கினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்ணையாறு கரையில இருக்குது. கால வெள்ளத்துல ஏதானும் பெயர்க்கலாம். தென்பண்ணையெல்லாம் அப்பப்போ வெள்ளப்பெருக்கு இருக்கு வந்துனாக்க ஏதானும் அடிச்சுன்னு போயிருக்கலாம். எப்படி போச்சோ தெரியல, அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதி இருந்த இடம் தெரியாத போயிடுத்து. இப்ப 1927ஆம் வருஷம் இந்த வடவாம்பலத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவா ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, காலங்கார்த்தால தண்டத்தை தூக்கிட்டு இப்படி கிளம்பினா. அந்த ஊரு எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்தா, ஜனங்கள்லாம் கேட்டு பார்த்தா, இந்த சன்னியாசி ஒருத்தரோட இருந்த இடத்துக்கு அது சமாதி அதிஷ்டானம் இருந்தாப்புல ஏதாவது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீளா, பார்த்திருக்கீளா அப்படின்லாம் கேட்டு பார்த்தா ஒருத்தருக்கும் அதை சொல்ல தெரியல. இதை எப்படியானும் திருப்பி உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து வழி காமிக்கிறதுன்னு பெரியவா சங்கல்பமோ என்னமோ தெரியல. ஒரு நாளைக்கு கார்த்தால தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பின பெரியவா அந்த ஊர்ல உள்ள வயல் வரப்பு தோப்பு துறவை எல்லாத்திலையும் சுத்தின்டே வந்தா. ஊர் ஜனங்கள்லாமே எல்லாரும் வந்திருக்கா, வித்வான்கள்லாம் வரா, ஊர் ஜனங்கள்லாம் வரா, எல்லாரும் வரா. எல்லாத்தையும் கிட்ட இந்த இடத்துல இருக்க சான்ஸ் இருக்கும், அந்த இடத்துல இருக்கலாமா, இந்த இடத்துல இப்படின்னு பார்த்துன்னு வந்தா எல்லாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தா. அப்படியே சுத்தின்டே வரத்தே ஒரு வாழைத்தோப்பு. இந்த வாழைத்தோப்புல வந்தா பெரியவா. வந்த பெரியவா அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இடம், அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை பார்த்தோன்னே என்னமுன்னா, பக்கத்துல இருக்க வெள்ளம் பத்து இந்த இடமா இருக்குமோ அப்படின்னா, அவன் இந்த இடமா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா ஒரு சன்னியாசியோட சமாதி இருக்கிற இடத்துல திருப்பி ஒரு வயல் வழியா வரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறதா தெரியல. அதோட இல்ல, நாங்க பக்கத்துல ஒரு பெரிய கிணறு தோண்டினோம் பாசனத்துக்காக. பெரிய பாசனத்துக்குன்னா எத்தனை பெரிய கிணறு தோணுவா, இன்னமும் இருக்கு அந்த கிணறு. அப்படி தோண்டினோம். அப்படி தோண்டி பார்க்கறதே எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல, ஒரு மனுஷாலோட அஸ்தி இருக்கிறாப்புல சமாதி இருக்கிறாப்புல தெரியல அப்படின்லாம் சொன்னாவா. இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு அவா சந்தேகத்தை சொன்னா. பெரியவா கொஞ்ச நேரம் பேசாத இருந்துட்டு என்ன பண்ணா, குமாரமங்கலம் சாம்பமூர்த்தி சஷில் அப்படின்னு ஒரு கைங்கரியம் என்ற ஒரு மடத்துல அவரை கூப்பிட்டா. நீ மம்மட்டியை வாங்கி
இந்த இடத்த தோண்டி பாரு அப்படின்னு கையால ஒரு இடத்த காமிச்சா. இந்த வாழைத்தோப்புல நடுப்புற ஒரு இடத்த, வயல்வெளியில. உடனே அவர் மண்மட்டியை வாங்கிட்டு வந்தார், வெட்ட ஆரம்பிச்சார். எல்லாரும் சுத்தி வர ஜனங்கள்லாம் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. இப்படி கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. அவர் தோண்ட ஆரம்பிச்சார். தோண்டினா 1 அடி 2 அடி 3 அடி 5 அடி 10 அடி 15 அடி இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆழம் போனோன்னு திடீர்னு ஒரு ஆச்சரியம் நடந்தது. என்னன்னா, இந்த தோண்டி இந்த மண்வெட்டியை வச்சு தோண்டி தோண்டி மண்ணை போட்டு இருக்காரு இல்லையா, அந்த குமாரமங்கல சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணினா, நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, சதாசிவம் 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 அப்படின்னர். மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். அப்போ ஒரு மம்மட்டியை வச்சு இப்படி தோன்றதுக்கு பூமியில தட்டுவாளுல தட்டுறது டங்குன்னு சத்தம் கேட்டுது. பார்த்தாக்க அந்த சமயத்துலதான் இவர் இது மாதிரி நிறுத்து நிறுத்து தோண்டாத, சதாசிவம் சதாசிவம் சொல்லிட்டு மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். பார்த்தா வெள்ள வெளுக்க மல்ல கபால ஹஸ்தி தெரிய ஆரம்பிச்சது, மண்டையோடு தெரிய ஆரம்பிச்சது. இது தெரிய ஆரம்பிச்சதோ இல்லையோ, இந்த சாம்புமூர்த்தி சாஸ்திரிகளும் மூர்ச்சையா விழுந்தோன்னு என்ன பண்ண பிரிவா, இந்த இடம்தான் அடையாளம் வச்சுக்கோ அப்படின்னா மற்றபடி எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இவா பூஜைக்கு போயிட்டா, ஸ்நானத்துக்கு பூஜைக்கு போயிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். நாம என்னமோ உழுது பயிரிட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணியிருக்கோம், கிணறு வெட்டுறதுக்கு தோண்டிருக்கோம், என்னெல்லாமோ பண்ணி நமக்கு தெரியல. ஆனா பெரியவா என்னமோ அப்படியே அங்கங்க சுத்தராப்புல வந்து நேர ஒரு இடத்த காமிச்சு தோண்டி பாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க தெரியறது. அதுக்கு உண்டான காரணம் பின்னால தெரிஞ்சு கொடுத்து. தோண்டின அப்புறம் அந்த இடத்த அடையாளம் வச்சுட்டா. வளவனூர்னு பக்கத்துல இருக்கு. அதுல வளவனூர் ராமசுவாமியர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பரம பக்தர். அவர்கிட்ட சொல்லி பெரியவா இந்த இடத்த மடத்துக்கு வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வளவனூர் ராமசுவாமியர் முயற்சியினால அந்த இடம்லாம் மடத்துக்கு வாங்க கொடுக்கப்பட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இதுதான் அந்த ஆச்சாரியாலோட சமாதி இருந்த இடம் அப்படின்னு பெரியவா தீர்மானம் பண்ணி சொல்ல, அந்த இடத்துல அடையாளம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க பிருந்தாவனமா நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டு 1927ஆம் வருஷம் ஜனவரி மாசம் 17ஆம் தேதி புனர்வசு நட்சத்திரத்துல அங்க இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதியை திருப்பி புனர்பிரதிஷ்டை பண்ணினா. இன்னைக்கும் அப்படி பெரியவா 1927ஆம் வருஷம் புனர்பிரதிஷ்டை பண்ணின அந்த சமாதியில தான் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணி அவளோட அனுகிரகத்தை அடையிறாப்புல இருக்கு. அந்த மகானோட இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட பிரபாவமே ரொம்ப பிரபலமா இருக்கும். காஞ்சிகாம கோடி பீடாதிபதிகள் ஒவ்வொருத்தரோட பெருமையும் ஒவ்வொரு மகான்களும் எல்லாரும் யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆராதிச்சுட்டு இருக்கிற யோகீஸ்வரா இல்லையா. அதனால மகா தபஸ்விகள் பழுத்த பழம் ஒத்தரை பார்க்க ஒத்தர் உயர்ந்த ஒரு பெருமையோட தபஸோட புகழோட தான் இருந்திருக்கு அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பெருமை, உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம். அப்படிதான் இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதியும் இருந்துருக்கு. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் போறவா வரவாள்லாம் இல்லைன்னா அவ்வளவு பெருமை சொல்றா, இந்த மகானாலே இப்படி நடந்தது, இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணி போகணும், அது நடந்தது. அப்புறம் பாவர ஜனங்கள்லேருந்து அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தியோட இருக்கா. வயலுக்கு போறவாள்லாம் கால வேளையில வேலைக்கு போறவா அந்த சமாதிக்கு முன்னால ஒரு கற்பூரத்தை வச்சு ஏத்திட்டு ஒரு விபூதி குங்குமத்தை விட்டு அங்க பிரசாதம் வச்சிருக்கிட்டு ஒரு பிரதட்சணை வழியில பண்ணிட்டு அப்படியே தான் போறா. அப்படி எல்லாம் ஒரு பக்தி வராப்புல இருக்கு. நம்ம தேசம் இன்னமும் இப்படிதான் பக்தி ஸ்ரத்தையோட தான் இருக்கு. நல்லவாழ்ல நிரம்பின லோகமா தான் இருக்கு, நாடாதான் இருக்கு. அப்படி அந்த இடத்துல 27ஆம் வருஷம் பெரியவா அந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதி ஸ்தலத்தை 27ஆம் வருஷம் கண்டுபிடிச்சு புனப்பிரஷ்ட பண்ணினா. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ பெரியவா ஒரு இடத்த தோண்ட சொன்னா ஒருத்தர் தோண்டினா இல்ல ஏதோ ஒரு மண்டையோடு மாதிரி தென்பட்டுது, அதுக்கப்புறம் பெரியவா தோண்டாதன்னுட்டா இதுவே போறோம்னா அடையாளம் வச்சுன்னு வச்சிருக்க முடியும்னா, இதெல்லாம் ஒரு பிரமாணமா வச்சுன்னு நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, இதுக்கு மேல பிரமாணம், இது சத்தியம் அந்த இடம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னா, இந்த குமாரமங்கலம் சாம்புமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் மூர்ச்சியா விழுந்தாரோ இல்லையோ தோண்டிட்டு இருக்கிறது. அப்ப என்ன சொல்லிட்டு விழுந்தார்? நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, சதாசிவம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்தாரோ இல்லையோ, அவர் மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் மூர்ச்சை தெளிஞ்ச உடனே கூப்பிட்டு பெரியவா எல்லாரும் விசாரிக்கிறார். நீ தோண்டிண்டே இருந்தவன் திடீர்னு அந்த இடம் வந்தோடனே ஏன் என்னமோ கத்திண்டு விழுந்தையே, ஏனால மூர்ச்சையா விழுந்த அப்படின்னா, அப்ப சாம்புமூர்த்திகள் சொன்னதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். இவர் பெரியவா சொன்னான்னு தோண்ட ஆரம்பிச்சாராம். அந்த இடத்த தோண்ட ஆரம்பிச்சோடனே 1/2 அடி 1 அடி 2 அடி 3 அடின்னு இப்படி போக ஆரம்பிச்சோடனே அந்த பள்ளத்திலேருந்து ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி ஒரு சன்னியாச உருவம் தெரிஞ்சுதான். இவர் மம்முட்டியால தோண்டின்னு தான் இருக்காரு. தோன்றதே என்னன்னா பார்த்தாக்கா அதுல இருந்து ஆவிர் பவிக்கிறாப்புல ஒரு குழந்தை உருவமா ஒரு சன்னியாச உருவம் தெரியுது. இவர்
பள்ளம் ஜாஸ்தி ஆக தோண்ட தோண்ட என்னன்னா அந்த உருவமும் பெருசாயிண்டே வருது. குழந்தையா தெரிஞ்சது உடனே இப்படியாச்சு 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 பெருசா தோன்றது. அந்த கபாலத்துக்கிட்ட இவர் போய் மண்வெட்டி பட்டோ அந்த க்ஷணம் என்ன ஆயிடுத்தினர், ஆகாசத்துக்கு பூமிக்குமா அந்த சந்நியாச ரூபம் விஸ்வரூபம் எடுத்தாப்புல நிக்கிறது. பார்த்தா சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சம் காஷாய தண்டத்தோட அப்படியே ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா ஒரு எதிகளோட ஸ்வரூபம் எய்த்தாப்புல இருக்கு. அவர் சதாசிவம் சதாசிவம் சதாசிவம்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு முன்னால நூத்துக்கணக்கான வேத வித்துக்கள்லாம் உட்காந்து உபனிஷத் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறா. இத சீனெல்லாம் இந்த சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகளுக்கு தரிசனம் தெரியறது. அந்த ஜபம் பண்ணியிருந்தார் சதாசிவம் சதாசிவம்னு சொல்லியிருந்தாரோ இல்லையோ, அப்படி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிற எய்தாப்புல உபனிஷத் பாராயணம் பண்ணிக்கிற நிறுத்து 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 சதாசிவம் 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 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதையே தான் இந்த சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகளும் நிறுத்து 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 சதாசிவம் சதாசிவம்னு சொல்லிட்டு மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். இப்போ சொன்னார். அதனால அவர் சொல்லியிருந்தார் சதாசிவம் சதாசிவம் நிறுத்து நிறுத்துன்னு எய்தாப்புல இருக்கவாளை பார்த்து நானும் அதையே சொல்லியிருக்கேன் போல இருக்கு. அதை பார்த்து காதுல வாங்கி நிறுத்தினால நானும் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல, பிரக்ஞை இல்லை, நான் விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். பெரியவா காமிச்ச இடத்துல எப்படி விஸ்வரூபம் எடுத்துன்னு ஒரு சன்னியாச ரூபம் தெரியறது, ஒரு மகானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு. ஏதோ 300 வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் இருந்தார், ஒரு பீடாதிபதியா இருந்தார், ஒரு சன்னியாசியா இருந்தார், அவர் சித்தியானார். அவரோட சரீரத்தை தூக்கி ஒரு இடத்துல பூமிக்கு அடியில வச்சு புதைச்சா, மேல ஏதோ பிருந்தாவனம் கட்டினா, ஒரு அதிஷ்டானத்தை வச்சா அப்படின்லாம் நமக்கு தோன்றது. ஆனா இங்க பாருங்க, 300 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அந்த இடத்தை தோண்டி பார்த்தா அந்த இடத்துல ஆகாசத்துக்கு பூமிக்கும் விஸ்வரூபத்தோட அந்த மகானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது. அப்படின்னா மகான்களோட சமாதிக்கெல்லாம் போறதே நாம எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும்ங்கிறது இது நமக்கு உணர்த்துறது. ராமசாமியர் தான் பெரியவா சொல்லி இந்த இடத்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து மடத்துக்கு இன்னைக்கு அது அந்த அதிஷ்டானமா இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த ராமசாமியர் குடும்பத்துல அவ சந்ததி டாக்டர் கோவிந்தன் அப்படின்னு பேரு, மெட்ராஸ்ல பிரபல டாக்டரா இருந்தவர். அவளும் தொடர்ந்து கைங்கரியம் இருந்தா. அவளுக்கு ஒரு ஆசை, அது அந்த வளவனூர் அந்த வடவாம்பலம் கிராமங்கிறது கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள தள்ளி இருக்கு இந்த மெயின் ரோட்ல இருந்து. இது விழுப்புரம்ல இருந்து பன்ருட்டி போற வழியில நடுப்பருக்கு சிறுகள்ளிப்பட்டி அப்படின்னு இந்த பஸ் ஸ்டாப் பேர் சொல்லுவா. அதுல இறங்கி உள்ளுக்குள்ள ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். இன்னைக்கும் சுத்தி வர ஒரே வயல் வரப்பாதான் இருக்கு, தோப்பாதான் இருக்கு. இந்த மெயின் ரோட்ல இருந்தே இந்த உள்ளுக்குள்ள மாதிரி ஒரு மகானோட அதிஷ்டானம் இருக்கு, அதை எல்லாரும் வந்து தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் அடையணும் அப்படின்னு இந்த பக்தாளுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு ஒரு பெரிய ஆர்ச்சி வேணா போடலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்டாலும். அப்ப பெரியவா சொன்னா, ஐயோ அவரை ஏண்டா எல்லாத்தையும் காமிச்சு கொடுக்குற, அவர் பாட்டுக்கு ஏகாந்தமா தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், இப்படி ஆர்ச்சி கரிச்சு போர்டெல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எங்க கூட்டம் கூடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பெரியவா சொன்னாலும். அவர் சொன்ன, இல்ல இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே, ஒரு ஏதாவது குறிப்பு சொன்னாதானே எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ணுவா, பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல ஒரு போர்டையோ கொடையோ ஏதோ ஒண்ணு ஆர்ச்சிரிச்சு பார்த்தா தானே இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கார் சுவாமி இருக்கார் போகலாம் அப்படின்னு தோணும். அதுக்காக சொல்லறதுக்கு தானே போடுறது அப்படின்னாலும். அதுக்கு பெரியவா சொன்னாலும், நீ இப்படி எல்லாம் போட்டு அவர் இங்க இருக்காருன்னு எல்லாரையும் ஜனங்களை அங்க அனுப்பணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாரார கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணணும்னு அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு தோன்றதோ, யாருக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் இருக்கோ அவளை வரவழிச்சு அவரே கொடுப்பார். மகான்களோட அனுகிரகத்தெல்லாம் ஈஸ்வராங்கத்தை எப்படி அடையணும், நம்ம போய் 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 அவளை தொந்தரவு பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியே தீர்றது அப்படின்னா நம்ம எங்க இருந்தாலும் விடாந்தோடனே நம்மளை கூப்பிட்டு போய் அவ நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவா. அதனால அப்படி வலிய அவ கூப்பிட்டு அனுகிரகம் பண்ணட்டும், எல்லாரும் அப்படி போய் தேடின்னு போய் பார்க்கட்டும். அதனால நம்ம ஒன்றும் சொல்லி கிள்ளி யாரையும் அந்த மகானை பிரபலப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாராருக்கெல்லாம் பிராப்தம் இருக்கோ அவ கிடைக்கும் அவளுக்கு அப்படின்னு பெரியவா சொன்னா. அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லாத அப்படியே தான் நடந்துட்டு வருது. எதுக்கு சொல்றேன், நமக்கு அதெல்லாம் பிராப்தம் கிடைக்கணும். இதுக்கப்புறமானு இதை தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறமானு நம்மளாம் விழுப்புரத்திலேருந்து பன்ருட்டி போற வழியில போறதே எத்தனையோ பேர் கார்ல எல்லாம் போறோம். இது விழுப்புரத்திலேருந்து கும்போணம் போற வழியில தான் இருக்கு. அப்படி போற வழியில அவை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த ஆச்சாரியால ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போகலாம். அப்ப ஏற்பட்ட மகான் அதைத்தான் 1927 வருஷம் பெரியவா கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு கொடுத்தா. இப்படி இல்லாம பல அதிசயங்களை பண்ணிட்டு பெரியவா கடலூர், விருத்தாச்சலம், கள்ளக்குறிச்சி, ஆத்தூர் வழியால சேலத்துக்கு வந்தா. விருத்தாச்சலத்துக்கு பெரியவா வந்தா. விருத்தாச்சலம் பெரிய க்ஷேத்திரம், விருத்தகிரீஸ்வரர் சுவாமி. விருத்தாச்சலம் இந்த வடவாம்பலத்துல ஆத்மபோதேந்திரான்னு சொன்னமே,
ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, இந்த வடவாம்பலத்துல சித்தியான இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட பிறந்த ஊர் விருத்தாச்சலம். விருத்தாச்சலத்துல பிறந்து காஞ்சிகாம கோடி பீடாதிபதிகளை அலங்காரம் பண்ணி அப்புறம் இந்த வடவாம்பலத்துல சித்தியானதா அவளோட சரித்திரம் சொல்றது. விருத்தாச்சலம் முதலான ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு பெரியவா சேலத்துக்கு போனா, அந்த சேலத்துல ஒரு இஸ்லாமிய பக்தர் அவர் பெரியவா மேல இந்த பந்தனம் அப்படின்னு சொல்ல, லிங்க பந்தனம், நாகபந்தனம், மயூர பந்தனம் அப்படின்லாம் சொல்றாரு இல்லையா, இத மாதிரில கவிதையெல்லாம் எழுதினார். எதுலன்னா சமஸ்கிருதத்துல அவர் பெரிய கவிதையெல்லாம் எழுதினு ஒரு இஸ்லாமிய பக்தர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணின. பெரியவா மேலேயே எழுதின கவிதைகள். பெரியவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஒரு இஸ்லாமியரா இருந்துன்னு எப்படி உனக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஒரு கவிதை எழுதுற அளவுக்கு, அதுவும் இந்த பந்தனம் பண்ற கவிதையெல்லாம் எழுதுற அளவுக்கு பாண்டித்யம் இருக்கே, எப்படி உனக்கு இது பரிச்சயமாச்சு கிடைச்சது அப்படின்னா, அவர் தன்னோட குடும்ப பாரம்பரியத்தை சொன்ன. இல்லை, எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே பெரிய, எங்க தாத்தா அப்பா எல்லாமே பெரிய சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள், அப்படி பரம்பரையா வந்ததுதான் எனக்கும் இந்த வித்தை அப்படி எல்லாம் சொல்லி பெரியவாளை பார்த்தோன்னு எனக்கு ஈஸ்வரனா தோன்றது, அவளுக்கு கவிதை பாடணும்னு தோணித்து, அதனால எழுதினு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணி அப்படின்னு. பெரியவா ரொம்ப அவரோட ஏகாந்தமா அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து அவரோட அளவலாவின்ட்டு, இதே மாதிரி இன்னும் உங்க பரம்பரையில இதை தொடர்ந்து வராப்புல பண்ணி இந்த வித்தையை விட்டுடாதீங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் இருக்கு பாருங்களேன். ஆச்சரியமா, எந்த இடத்துல யாரு என்ன இருக்கும்னே நம்மளால அனுமானிக்க முடியல, யூகிக்க முடியல. பெரியவா யாத்திரையில என்னென்ன இருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன விசேஷம் இருக்குங்கிறத கோவில் குளத்தோட பெருமையெல்லாம் சொல்றது இல்ல, மனுஷாளுக்குள்ளேயே இப்பேற்பட்ட பக்தாள்லாம் இருக்கா, எத்தனை ரத்தனங்கள்லாம் இருக்கு, எவ்வளவு சாதுக்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு தெரியறாப்புலயே பண்ணிட்டு வராப்புல இருக்கு. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்த பெரியவா பவானி நெருஞ்சிப்பேட்டை வழியால மேட்டூருக்கு வந்தா. மேட்டூர்ல பெரியவா தங்கி எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி அந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் இந்த நெருஞ்சிப்பேட்டையில இருக்கிறது மலை மேல ஏறி 25 கிலோமீட்டர் மலை மேல ஏறி காவேரி பாயிற அழக பாப்பா. பார்த்தேன்னா தெரியும், ஹோகனைக்கல் அப்படின்னு இருக்கு தர்மபுரி ஜில்லால. அங்கேருந்து பார்த்தா அங்கதான் காவேரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகி வருது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கீழே பாஞ்சு ஓகனைக்கல் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கும். பெரியவா அந்த இடத்துக்குலாம் போய் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கா. பெரியவாளுக்கு எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஆசை உண்டு. அதுவும் இந்த இயற்கை அழகெல்லாம் ரசிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம். இப்படிதான் இங்கேயும் போய் இந்த காவேரி பாயிற அழகு, அந்த வனப்பு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படி வந்து சூலூர் மார்க்கமா கோயமுத்தூருக்கு வந்தா. 1927 வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் கோயமுத்தூர் விஜயம். கோயமுத்தூர்ல சிருங்கேரி மடத்துல தங்கி பெரியவா பூஜை பண்ணியிருந்தா. ஆச்சரியம், கோயமுத்தூர்ல பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினது சிருங்கேரி மடத்துல. ஏதோ எப்படி அந்த காலத்துல கூட சமீப காலம் வரைக்கும்லாம் கூட எல்லாரும் 2 மடம் வித்தியாசம்லாம் இல்லாத எப்படி ஒத்துமையா இருந்திருக்கா, சிக்ஷா எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கா. முன்னாலேயே பார்த்தோம், குன்னக்குடிங்கிற இடத்துல சிருங்கேரி சுவாமியோட சந்திரசேகர பாரதி வியாச பூஜையில இருந்தார். பக்கத்திலேயே பெரியவாளும் வியாச பூஜை பண்ணியிருந்தா. 2 பேரும் ஒருத்தருக்குத்தர் பரஸ்பரம் வர பக்தாட்டெல்லாம் விசாரிச்சிருந்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல பெரியவா விஜயத்துல எங்க தங்கி இருந்தே எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா சிருங்கேரி மடத்துல தான் இருந்திருக்கா. ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் நடந்தது. அந்த ஊர்ல பல பிரமுகர்கள் எல்லாம் இருந்தா. மீனாட்சி சுந்தர சஷில் அப்படின்னு பெரிய பரம பக்தர், மடத்துக்கு ஒரு தூணா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அவர்லாம் எல்லாம் பண்ண பெரியவா கோயம்புத்தூர் விஜயம். அங்கேருந்து முதல்ல பாலக்காட்டுக்கு விஜயம் என்ன, கேரள விஜயம். கேரள தேசம் பரசுராம கஷேத்திரம் அப்படின்னு, அந்த பரசுராம கஷேத்திரத்தை பரசுராமரால உற்பத்தி பண்ணப்பட்டது. அதுல ரொம்ப சிறந்த நமது பகவத் பாதாள் அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம். அங்க பெரியவா யாத்திரையை தொடர்றா. அந்த கேரள விஜயத்தை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தத்து அழுந்தல். புணர்ப்பதொக்க எந்த என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய், புணர்ப்பதன்றிதென்ற போது நின்னுடன் நிதாம், புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்பு நின் கழற்கணே, புணர்ப்பதாக அங்க நாள புங்கமான போகமே. போகம் வேண்டி வேண்டிலே
புரந்தராதி இன்பமும் ஏகனின் கழல் இணையலாதிலேன் என் எம்பிரான் ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக்கணே ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆரதாக ஐயனே ஐயனின்னது அல்லது இல்லை மற்றோர் பற்று வஞ்சனேன் பொய் கலந்தது அல்லதில்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான் மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழற்கணே மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் என்றும் மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன நின் வணங்கவே வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலமிட்டு உணங்கு நின்னை எய்தலுற்று மற்று ஒரு உண்மை இன்மையின் வணங்கி யாம் விடங்களேன் வணங்கி யாம் விடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ
நினைப்பதே நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையே வாக்கினால் தினைத்தனையும் ஆவதில்லை சொல்லலாவ கேட்பவே அனைத்து உலகுமாய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா எனைத்தது எப்புறத்து எந்தை பாதம் எய்தவே எய்தலாவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு உய்தலாவது உண்கண் அன்றி மற்றோரு உண்மை இன்மையின் பைதலாவது என்று பாதுகாத்து இறங்கு பாவியேற்கு ஈதலாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணமில்லை ஈசனே ஈசனே நீ அல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் பேசினேன் ஓர் பேதமின்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நிம்மலா ஓர் நின்னலால் தேசனே ஓர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீரில் ஐம்புலன்களால் முந்தையான காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் வெந்தையா விழிந்திலேல் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேல் எந்தையாய நின்னை இன்னம் எய்தலுற்றிருப்பனே இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் கருப்பு மட்டு வாய் மடுத்தனை கலந்து போகவும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் நெருப்பும் உண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.